Hello students. So in this session we are going to discuss the last topic in principle and process of biotechnology, that is process of recombinant DNA technology. Okay, before that I'll just discuss something about the vectorless transfer also. Okay, in the last session we have discussed the transfer with the help of vectors. There are some transfers without the use of vectors. Okay, in that the first one is micro injection. This you would have already learned in reproductive health topic also. Here the recombinant DNA is directly injected into the nucleus of an animal cell. Okay, micro injection, we have already discussed about ICSI, isn't it? Intracytoplasmic sperm injection, where the egg, okay, if this is the egg, the cytoplasm of the egg, the sperm can be injected directly into the cytoplasm of the egg. Okay, that is similar to that of micro injection. Then biolistics or gene gun method. Here, the cells are bombarded with high velocity microparticles of gold or tungsten that is coated with DNA. Okay, say for example, this is our genetic material and coated with gold or tungsten. This is going to act as a bullet. Okay, this method can be suitable for plants. So here you can see in this picture. See, this is gene gun or biolistic method. You can insert the desirable genetic material directly into the plant cell. Okay, but see to that the speed should be accurate. Okay, if the speed is more, then this will go this side. And if the speed is less, and there is a chance of bombarding it. Okay, so the speed should be accurate so that this desirable material will get into the plant cell. And this is the one which I have already told you, egg, the cytoplasm of the egg, and the sperm can be directly injected into this. Okay, the second method, biolistic, and then disarmed pathogen vector. Okay, here this is similar to that of tDNA. When this the agrobacterium tumefaciens infects the cell, that will transfer the recombinant DNA into the host. So these are the vectorless transfer. Okay, now we will move on to the process of recombinant DNA technology. So here 1, 2, 3, 4, 5, 6 steps are there. Okay, in 2017 they have asked this question: what is downstream processing? Okay, and in another exam, they have asked about elution process and ethidium bromide. I'll just tell you what are the questions we had the previous years. Okay, so first, isolation of genetic material. Okay, so for this, we have to treat the bacterial cell, plant, or animal cell with enzymes. Say, for example, you are going to take a desirable genetic material from a bacterial cell. Then first you have to break this cell wall, isn't it? And similarly, if you want to take a genetic material from the plant, then you should break that cell wall. So the plant cell wall is made up of cellulose, so that you should use an enzyme cellulase. And if it is a fungal cell wall, the fungal cell wall is made up of chitin, so you should use the enzyme chitinase. And the bacterial cell wall is made up of peptidoglycan, so to break that we need an enzyme lysozyme. So by doing this, okay, the bacterial or the animal or the plant cell membrane is broken. Then it will release the DNA and other macromolecules. Okay, first you have to break this, then it will release the DNA, RNA and other macromolecules. Okay, now we don't want the RNA also and the protein also, we just need our DNA. So RNA is removed by treating with ribonuclease, and the proteins can be removed with protease. Okay, and we can remove the other molecules with appropriate treatments.
Now what we have to do is use the chilled ethanol is added, purified, so that the DNA precipitates as fine threads in the suspension. Okay, we have to add chilled ethanol so that only DNA will precipitate like this. This precipitated DNA can be separated out. This is, similar to that of a spatula like thing. We can remove this DNA or separate this DNA. This process is known as spooling. Very important. Please make a note of it. The DNA separates out, can be removed, and this process is known as spooling. So precipitate ஆகிறதுக்கு நம்ம என்ன ஆட் பண்ணோம்? chilled ethanol ஆட் பண்ணி precipitate பண்ணி DNA remove பண்ணிட்டோம். ஓகேங்களா? ஸோ இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் ஐசோலேட் பண்ணது. ஸோ செகண்ட் ஸ்டெப்பு கட்டிங் ஆஃப் டிஎன்ஏ அட் ஸ்பெசிஃபிக் லொகேஷன். ஸோ நம்ம நிறைய படிச்சாச்சு. ரெஸ்ட்ரிக்ஷன் என்சைம் வச்சு டிஎன்ஏவை கட் பண்ணிக்கணும். ஓகேவா? ஸோ கட் பண்ணிட்டு இங்க நீங்க பாக்குறது ஒரு ஜெல் எலக்ட்ரோபோரசிஸ் பிளேட். சரியா? ஸோ ஜெல் எலக்ட்ரோபோரசிஸ் பிளேட் எதுக்கு யூஸ் ஆகுது அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னா, நம்ம கட் பண்ண டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை செப்பரேட் பண்றதுக்காக இந்த பிளேட் நமக்கு யூஸ் ஆகுது. ஓகே, ஸோ இப்போ டிஎன்ஏ இந்த வெல்ஸ் இங்க பாக்குறீங்கல்ல, இந்த இடத்துல தான் நம்ம டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை போட போறோம். இதுவும் 2017ல கேட்ட கொஸ்டின். ஸோ நம்ம கட் பண்ணி போட்ட ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ்ல லார்ஜஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் வில் செட்டில் ஹியர், ஸ்மாலஸ்ட் ஃப்ராக்மெண்ட் வில் மூவ் ஃபார்தர். ஓகேவா? ஸோ இது இந்த இடத்துல இப்போ நம்ம டிஎன்ஏ வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ், ஏன்னா பாஸ்போரிக் ஆசிட் இருக்கு, ஆசிட் வந்து நெகட்டிவ் சார்ஜ். ஸோ இந்த இடத்துல நம்மளுக்கு இங்க நெகட்டிவ் இருக்கு, ஸோ இங்க பாசிட்டிவ் இருக்கு. ஸோ த டிஎன்ஏ வில் ஸ்டார்ட் மூவிங் இல்லையா? ஸோ இப்படி மூவ் ஆகும் பொழுது அங்கங்க செப்பரேட் ஆயிடும். ஐசோ எலக்ட்ரிக் ஃபோக்கஸிங்னு சொல்லுவோம். ஸோ அந்தந்த இடத்துல இது வந்து அந்தந்த பாயிண்ட்ல செப்பரேட் ஆயிடும். சரியா? இதுல லார்ஜஸ்ட் கீழேயும் ஸ்மாலஸ்ட் கீழே மேல இல்ல, மூவ் ஃபார்தர்னு வச்சுக்கோங்க. இந்த வெள்ளு தாண்டி ரொம்ப கொஞ்சம் தூரத்துல செட்டில் ஆகும். ஓகேவா? இந்த மாதிரி நம்ம டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸை செப்பரேட் பண்ணிக்கலாம். சரி, இப்போ இன்னொரு கொஸ்டின். டிஎன்ஏவும் டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கு, அக்ரோஸ் அந்த மீடியமும் டிரான்ஸ்பரண்டா இருக்கு. இப்போ எப்படி நம்ம டிஎன்ஏவை இதுல இருந்து ஐடென்டிஃபை பண்ணி எடுக்க முடியும்? இதுவும் 2017ல அப்படியே 3 கொஸ்டின் கண்டினியூஸா கேட்டிருந்தாங்க இந்த பர்டிகுலர் டாபிக்ல இருந்து. ஸோ ஒன்னு வந்து நான் சொல்லிட்டேன், லார்ஜஸ்ட் ஸ்மாலஸ்ட். ஓகேவா? ஸோ இன்னொன்னு இப்போ நம்ம கேட்டோம் இல்லையா, இந்த மாதிரி டிரான்ஸ்பரண்ட்ல இருந்துச்சுன்னா எப்படி எடுக்க முடியாது? ஸோ அப்ப எடுக்கணும்னா நம்ம என்ன செய்யணும்? எத்திடியம் புரோமைடு. ஓகேவா? எத்திடியம் புரோமைடு ஆட் பண்ணோம்னா நம்மளுக்கு அது ஆரஞ்சு கலர்ல தெரியும். எத்திடியம் புரோமைடு ஆட் பண்ணி யூவி லைட் கீழே பார்த்தா. ஓகேவா? ஸோ இது நான் சொல்லிட்டேன் கட் பண்றது. ஸோ த டிஎன்ஏ ஃப்ராக்மெண்ட்ஸ் ஆர் செப்பரேட்டட் according to their size through the agarose gel. Smaller size move farther. இந்த question கேட்டிருந்தாங்க. ஆப்ஷன்ல அப்படி மாத்தி மாத்தி போட்டிருந்தாங்க. larger, smaller, smaller, larger னு. ஓகேவா? If you are thorough with the concept, no need to see the options also. You can straight away write your answer. So this process is repeated even with the vector also. Now the cutout gene of interest from the DNA are mixed ligase add பண்ணிட்டு இதை நம்ம ஹாஸ்ட்ல இன்சர்ட் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? பட் நான் சொன்னேன் நம்ம செப்பரேட் பண்ணிட்டோம், ஆனா விஷுவலைஸ் பண்ண முடியாது இல்லையா? ஏன்னா இது ரெண்டுமே டிரான்ஸ்பரண்ட்ன்றதால யூ கேன் ஸ்டெயின் இட் வித் எத்திடியம் புரோமைட் அண்ட் எக்ஸ்போஸ் டு யூவி ரேடியேஷன். இதுவும் கேட்டிருந்தாங்க 2017ல. சரியா? என்ன கலர் பேண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும்னா பிரைட் ஆரஞ்சு கலர் பேண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆகும். ஸோ எத்திடியம் புரோமைடு இதுவும் ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. ஸோ இந்த மாதிரி இந்த மாதிரி பேண்ட்ஸ் ஃபார்ம் ஆயிடுச்சுன்னா இப்போ ஈஸியா இது நம்மளால பார்க்க முடியுது. அண்ட் நம்ம ஒரு எப்படி அந்த இதுல இருந்து அழகா அதை ரிமூவ் பண்ணிடலாம். கண்ணில் பார்க்க முடிஞ்சதுன்னா ஸ்கூப் பண்ணி எடுத்துடலாம். ஓகேவா? ஸோ த டிஎன்ஏ பேண்ட்ஸ் ஆர் கட் அவுட் ஃப்ரம் agarose gel and this process is called elution. இந்த ப்ராசஸும் கேட்டிருந்தாங்க. சரியா? ஸோ அதுதான் நான் சொல்றேன், ஃபர்ஸ்ட் டிஎன்ஏ செப்பரேட் பண்ணோம் இல்லையா, அந்த ப்ராசஸ் ஸ்பூலிங். இங்க அகரோஸ் ஜெல்ல இருந்து கட் பண்ற ப்ராசஸ் எல்யூஷன். ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க.
These purified DNA are used to construct recombinant DNA. Cloning vectors ஓட சேர்த்து நம்ம recombinant DNA வா போட்டுடலாம். ஓகேவா? இப்போ 2 ஸ்டெப் முடிச்சிட்டேன். இப்போ நம்மளுக்கு கொஞ்சம் தான் இருக்கு இல்லையா? டிசைரபிள் ஜெனடிக் மெட்டீரியல் இவ்வளோதான் இருக்கு. பட் இதை வச்சு எப்படி நம்ம நிறைய பேருக்கு இன்சுலினோ இல்லை வேற எதுவும் ப்ராடக்டோ தயார் பண்ண முடியாது. So we should need more copies of this genetic material. அதுதான் இந்த டெக்னிக் PCR டெக்னிக், பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன். சரியா? இது எப்படி பண்றதுன்னு இப்ப நம்ம பார்க்கலாம். So amplification of the DNA. Amplification இது வந்து 2018ல கேட்டிருந்தாங்க. Amplification steps. சரிங்களா? So first step, நம்ம bookல actually step போட்டிருக்க மாட்டாங்க. First step denaturation. Second step primer annealing. Third step extension. ஓகேவா? 3 ஸ்டெப். denaturation, primer annealing, extension. Okay, இப்போ we have our desirable genetic material. என்கிட்ட இந்த genetic material நான் வச்சிருக்கேன். சரியா? இதுல இந்த பக்கம் நான் இப்படி எடுத்துக்கிறேன். 3' template, 3' 5'. இந்த பக்கம் 5' 3'ன்னு நம்மளோட genetic material இருக்கு. ஒரே ஒரு DNA. இப்ப first step denaturation. ஏன்னா DNA பார்த்தீங்கன்னா இப்படிதான் வைண்ட் ஆகி தான் இருக்கும் இல்லையா? ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் நம்ம என்ன பண்ணணும், இந்த ஸ்ட்ராண்ட் 2 ஸ்ட்ராண்டையும் நல்லா பிரிக்கணும். அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் denaturation. அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும், ஹீட். சரிங்களா? 92 டிகிரி செல்சியஸ் தான் ஆப்டிமல் டெம்பரேச்சர். அதுவும் கொஞ்சம் ஷார்ட் டைம் தான் கொடுக்கணும். ஏன்னா அந்த டைம் கொடுத்தா மட்டும்தான் இங்க நடுவில் இருக்க ஹைட்ரஜன் பாண்ட் மட்டும் பிரியும். நம்ம இன்னும் நிறைய டெம்பரேச்சர் கொடுத்துட்டீங்கன்னா இங்க இருக்க பாஸ்போடைஎஸ்டர் பாண்ட் எல்லாம் பிரிஞ்சு கட் ஆயிரும். சரிங்களா? அது பண்ணக்கூடாது. ஸோ 92 டிகிரி செல்சியஸ் பட் வெரி ஷார்ட் பீரியட் கொடுத்தோம்னா இந்த இடம் நம்மளுக்கு டீநேச்சர் ஆயிட்டு இப்போ 2 ஸ்ட்ராண்ட் நம்மளுக்கு கிடைச்சிருச்சு. அதுதான் ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டெப் denaturation. இப்போ நம்ம செகண்ட் ஸ்டெப் பார்க்கலாம், பிரைமர் அனீலிங். ஸோ நீங்க ரெப்ளிகேஷன்ல படிச்சிருப்பீங்க, டிஎன்ஏவே ரெப்ளிகேட் ஆகணும் அப்படின்னு சொன்னாலும் டெஃபினெட்லி வி நீட் RNA, isn't it? primer, RNA primer ஆட் ஆகணும். ஸோ அந்த மாதிரி ஒரு ஸ்மால் பீஸ் ஆஃப் ஆலிகோநியூக்ளியோடைடு, ஆலிகோனா ஃபியூ நியூக்ளியோடைட்ஸ், ஓகே, ஒரு பீஸ் ஆஃப் ஃபியூ நியூக்ளியோடைடு RNA primer. இது எந்த பக்கம் ஆட் ஆகணும்னா எங்க 3' டெம்ப்ளேட்ல 3' இருக்கோ அந்த பிளேஸ்ல வைக்கணும் இந்த பிரைமர். ஓகேவா? இதுதான் செகண்ட் ஸ்டெப் பிரைமர் அனீலிங் வச்சாச்சு. ஓகே, பிரைமர் அனீலிங், பிரைமர் a small piece of oligonucleotide வச்சாச்சு. இப்போ என்ன சொல்றது, ஒரு இன்ஜின் மாதிரின்னு வச்சுக்கோங்க. இதுக்கப்புறம் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் என்சைம் யூஸ் பண்ணணும் நம்ம. ஸோ பாலிமரேஸ் என்சைமோட வேலை என்ன, அது காம்ப்ளிமெண்டரி நியூக்ளியோடைடை ஆட் பண்ணிட்டே போகும் இல்லையா? காம்ப்ளிமெண்டரி நியூக்ளியோடைடை ஆட் பண்றது தான் இதோட வேலை. ஆட் காம்ப்ளிமெண்டரி நியூக்ளியோடைடு. இது புரிஞ்சுச்சா உங்களுக்கு? ஸோ இது என்ன பண்ணிட்டே இருக்கும், அப்படியே காம்ப்ளிமெண்டரி நியூக்ளியோடைட்ஸை ஆட் பண்ற வேலை. ஸோ இப்போ ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இங்க ஏ இருக்குன்னு வைங்களேன், இங்க நான் சும்மா போடுறேன் ஏ டி சி அப்படி இருக்குன்னா இது இந்த சைடு என்ன பண்ணும், ஏடிசி நான் சொன்னேன் இல்லையா? அப்ப ஏன்னா இந்த இடத்துல டி ஏ ஜி அப்படின்னு ஆட் பண்ணி இந்த ஃபுல்லு முடிச்சிடும். அதே மாதிரி தான் இந்த பிளேஸும் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் என்சைம் இது ஃபுல்லா முடிச்சிடும். அதுதான் எக்ஸ்டென்ஷன், தேர்ட் ஸ்டெப். இப்போ டிநேச்சர் பண்ணோம், பிரைமர் அனீலிங், எக்ஸ்டென்ஷன் வித் த ஹெல்ப் ஆஃப் டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் என்சைம். ஸோ இப்போ நம்மளுக்கு ஒரு பீஸ் ஆஃப் டிஎன்ஏல ஸ்டார்ட் பண்ணோம், இப்போ 2 பீஸ் கிடைச்சிச்சு இல்லைங்களா? இப்போ திருப்பியும் இதை பண்ணோம்னா இன்னும் 2, இதை பண்ணோம்னா இன்னும் 2. ஸோ இது போல we can get billions of copies of our desirable genetic material. பட் இந்த எக்ஸ்டென்ஷன்ல ஒரு ப்ராப்ளம் இருக்கு. என்னன்னா நம்மளோட டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் என்சைம் நம்ம உடம்புல இருக்கு இல்லையா?
it will work under 37 degrees Celsius. நம்மளோட body temperature 37 degrees Celsiusல தான் work ஆகும். பட் இந்த எக்ஸ்டென்ஷன் ப்ராசஸ் நடக்கணும்னா ஒரு 70 டிகிரி அப்ராக்சிமேட்டா சொல்றேன், 70 to 72 டிகிரி செல்சியஸ் இருந்தாதான், டெம்பரேச்சர் இருந்தாதான் எக்ஸ்டென்ஷன் நடக்க முடியும். அப்ப நம்ம பாலிமரேஸ் என்சைம் யூஸ் ஆகாது. So that we have to get the polymerase enzyme from the thermophilic bacteria. ஓகேவா? தெர்மோஃபிலிக்னா டெம்பரேச்சரை தாங்குற பாக்டீரியா. அந்த பாக்டீரியாவுக்கு பேரு Thermus aquaticus. இந்த பாக்டீரியால இருந்து இதோட பாலிமரேஸ் என்சைமுக்கு பேரு டாக் பாலிமரேஸ். டாக் பாலிமரேஸ் என்சைம். இந்த என்சைமை நம்ம இந்த பிசிஆருக்கு யூஸ் பண்ணிக்கிறோம். ஏன்னா நம்மளோட டிஎன்ஏ பாலிமரேஸ் யூஸ் பண்ண முடியாது. because it couldn't withstand that much of temperature. ஓகே, இது இப்போ கிளியரா புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். டாக் பாலிமரேஸ் என்சைம் யூஸ் பண்ணி நம்ம இந்த ஸ்டெப்பை முடிச்சு, இப்போ நமக்கு பாருங்க ஒரு ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல் கொஞ்சம் ஸ்டார்ட் பண்ணோம், இப்போ பில்லியன்ஸ் ஆஃப் காப்பீஸ் கிடைச்சிடுச்சு. இதுதான் ஆம்பிளிஃபிகேஷன். நோட் பண்ணிக்கோங்க இந்த 3 ஸ்டெப்பும். இது 2018ல கேட்டிருந்தாங்க. ஸோ பாலிமரேஸ் செயின் ரியாக்ஷன் is the synthesis of multiple copies of gene of interest in vitro using 2 sets of primers and the DNA polymerase. இப்போ நீங்களே பார்த்தீங்க இல்லையா? ஸோ 2 செட் ஆஃப் ப்ரைமரும் DNA பாலிமரேஸும் வச்சு ஆம்பிளிஃபை பண்ணிடலாம். ஸோ primers are small chemically synthesized oligonucleotides that are complementary to the regions of DNA. சரியா? Then the enzyme extends the primers. நான் சொன்னேன் நம்ம இங்க யூஸ் பண்ணது DNA polymerase enzyme, Taq polymerase, which will extend the primers using nucleotides. So இது போல continuous replication மூலமா we can amplify up to 1 billion copies. So 1 billion copies வரைக்குமே கூட நம்ம amplify பண்ணிக்கலாம். இதுதான் அந்த PCR மிஷின். Okay, we can amplify it. So amplification க்கு thermostable DNA polymerase enzyme use பண்ணனும். So we got that enzyme, Taq polymerase enzyme from Thermus aquaticus. Okay, so it remains active in high temperature during the denaturation of double-stranded DNA. This amplified fragment can be used to ligate with the vector for further cloning. So இப்போ நம்மளுக்கு இது போல நிறைய கிடைச்சிடுச்சு ஜெனட்டிக் மெட்டீரியல். இதுக்கப்புறம் வெக்டர் எடுத்துக்கோங்க, இந்த ஜெனட்டிக் மெட்டீரியலை போட்டு ஆர்டிஎன்ஏ நம்ம ரெடி பண்ணிடலாம். ஸோ நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப் என்னது? ஆர்டிஎன்ஏ. ஸோ ரெடி பண்ணிடலாம். இங்க பாருங்க, இதுதான் ஆம்பிளிஃபிகேஷன். ஸோ இது டீநேச்சுரேஷன், இந்த ப்ராசஸ் அனீலிங், இது எக்ஸ்டென்ஷன். ஸோ யூ கேன் கெட் billions of copies. So next step, insertion of the recombinant DNA into host cell. So host cell kuda using any methods we can ligate. So அதுக்கப்புறம் நான் சொன்னேன் நம்மளோட recombinant DNA insert ஆச்சா இல்லையான்னு டெஸ்ட் பண்ணணும். டெஸ்ட் பண்ணாமையே அப்படியே கொண்டு போயிட்டு கல்ச்சர்ல இவங்களை வைக்கிறது வேஸ்ட். சரியா? ஸோ டெஸ்ட் பண்றதுக்கு you can use antibiotic resistance. நம்ம இது ஏற்கனவே பார்த்தோம். செலக்டபிள் மார்க்கர்ஸ் யூஸ் பண்ணி அன்ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்டு ரெசிபியண்ட்டை நம்ம என்ன பண்ணிடலாம்? எலிமினேட் பண்ணிட்டு டிரான்ஸ்ஃபார்ம்டை மட்டும் நம்ம யூஸ் பண்ணிக்கலாம். அன்ட்ரான்ஸ்ஃபார்ம்டெல்லாம் எலிமினேட் பண்ணிட்டு நம்மளோட ஹாஸ்டில் இதை இன்சர்ட் பண்ணிடணும். அது 4th ஸ்டெப்பு. ஓகேவா? நெக்ஸ்ட், அப்டைனிங் த ஃபாரின் ஜீன் ப்ராடக்ட். இப்போ 4th ஸ்டெப் முடிச்சிட்டோம். இப்போ என்ன பண்ண போறோம்? 5th step, the ultimate aim of rDNA is to produce the desirable protein. இப்போ ஜீனை எடுத்துட்டு வந்து இந்த ஹாஸ்ட்ல போட்டாச்சு. இப்போ இந்த ஹாஸ்ட் நம்ம வளர்த்தோம்னா தான் அது இந்த ஜீனுக்குரிய எம்ஆர்என்ஏல இருந்து உரிய புரோட்டீனை ப்ரொடியூஸ் பண்ணும். So the protein encoding gene is expressed in the heterologous host. இதுக்கு பேர் என்னன்னா recombinant protein. இப்போ ஹாஸ்டோட உடம்புல இருந்து நம்மளுக்கு புரோட்டீன் வரும் இல்லையா, நம்ம கொடுத்த ஜீன்னால, இதுக்கு பேர் தான் ரீகாம்பினன்ட் புரோட்டீன்.
ஓகேவா? ஸோ இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். So the cells with foreign genes can be grown in the laboratory. The cultures are used to extract the desired protein. அதுக்கப்புறம் சிக்ஸ்த் ஸ்டெப் பியூரிஃபை அண்ட் செப்பரேஷன் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? இப்போ நம்ம அந்த டிசைரபிள் ஜீனோட இந்த மாதிரி பெரிய பெரிய பயோ ரியாக்டர்ஸ் ஃபர்னேஸ்லாம் இருக்கு பாருங்க. இதுல போட்டு நம்ம பாக்டீரியாவை கல்ச்சர் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? பாக்டீரியாஸ் கல்ச்சர் பண்ணிக்கலாம் continuous culture system. So the used medium is drained out from one side while the fresh medium is added from the other side. ஓகேவா? This will maintain the cells more physiologically active and நம்மளுக்கு நிறைய பயோமாஸ் கிடைக்கும், desirable protein நிறைய கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ நம்ம பயோ ரியாக்டர்ஸ் பத்தி பார்த்துடலாம். So these are the vessels in which the raw materials are converted into products. அதாவது நம்மளோட ஜீன் RDNA போட்டு ப்ராடக்ட்ஸ், இன்சுலினோ இல்லை நம்மளுக்கு எது வேணுமோ, ஹியூமன் growth ஹார்மோன் எது வேணாலும் we can get that. ஓகே, ஸோ நம்ம லார்ஜ் குவான்டிட்டிஸில் ப்ரொடியூஸ் பண்ணணும்னா 100 to 1000 liters of cultures can be produced. ஸோ இப்போ நம்ம பாக்டீரியா தானே, அப்படிலாம் வளர்க்க முடியாது. நான் இனிஷியலாகவே சொன்னேன், வி ஷுட் மெயின்டைன் த ஸ்டெரைல் ஆம்பியன்ஸ் இல்லையா? நம்ம நல்லா சுத்தமாக மெயின்டைன் பண்ணணும், அது ஒன்று. ரெண்டாவது, வி ஷுட் ப்ரொவைட் ஆப்டிமம் டெம்பரேச்சர், ஆப்டிமம் பிஹெச், சப்ஸ்ட்ரேட், அந்த நியூட்ரிட்டிவ் மீடியம்ல தேவைப்படுற விட்டமின்ஸ், ஆக்சிஜன் எல்லாமே கொடுக்கணும். அண்ட் எல்லாத்தையும் மானிட்டர் பண்ணி பார்த்துட்டே இருக்கணும். அப்பதான் நம்மளோட அந்த ப்ராடக்ட் நமக்கு கிடைக்கும். ஓகேவா? ஸோ இந்த பயோ ரியாக்டர்ல பார்த்தீங்கன்னா 2 டைப் ஆஃப் பயோ ரியாக்டர் இருக்கு, ஸ்டிர் டேங்க் பயோ ரியாக்டர் அண்ட் ஸ்பார்கர் டைப் பயோ ரியாக்டர். பட் மோஸ்ட் காமனா யூஸ் பண்றது ஸ்டிர் டேங்க் பயோ ரியாக்டர் தான். ஸோ இட் இஸ் யூஸ்வலி சிலிண்ட்ரிக்கல் ஆர் கர்வ்ட் பேஸ் டு ஃபெசிலிட்டேட் மிக்சிங் ஆஃப் த கண்டென்ட். ஸோ இதில் அந்த ஸ்டிரர் இருக்கும் which will facilitate the mixing and oxygen availability அது செக் பண்ணிக்கும். ஆல்டர்னேட்டிவ்லி அதுதான் நான் சொன்னேன், ஸ்பார்கர்ல வந்து ஏர் கேன் பி பபிள்டு த்ரூ த ரியாக்டர். ஓகேவா? ஸ்டிர் டேங்க்ல நம்ம பிக்சர் வச்சு நான் இதை எக்ஸ்பிளைன் பண்றேன். நம்ம புக்ல ஆக்சுவலா இது ரொம்ப கிளியரா எக்ஸ்பிளைன் பண்ணிருக்க மாட்டாங்க. ஸோ இங்க பாருங்க, இங்க நீங்க ஃபர்ஸ்ட் பாக்குறது சிம்பிள் ஸ்டிர் டேங்க் பயோ ரியாக்டர், இது வந்து ஸ்பார்கர் ஸ்டிர் டேங்க் பயோ ரியாக்டர். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஸ்டிர் டேங்க் முடிச்சிடுறேன். ஸோ ஸ்டிர் டேங்க்ல என்னென்னலாம் இருக்குன்னு ஃபர்ஸ்ட் பார்த்துடலாம். இந்த இடத்துல வி ஹாவ் அ பிஹெச் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இங்க இருக்கு. இந்த பிளேஸ்ல தெர்மோமீட்டர் இன்சர்ட் பண்றதுக்காக டெம்பரேச்சர் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம் இருக்கும். அது இல்லாம வி ஹாவ் அ மோட்டர், இங்க இந்த ஸ்டிரர் இருக்கு. அண்ட் இந்த இடத்துல பாத்தீங்கன்னா நிறைய ஃபேன்ஸ் இருக்கு, ஒரு 4 ஃபேன் நீங்க பார்க்கலாம். ஓகேவா? ஸோ இப்படிதான் இருக்கும் ஸ்டிர் டேங்க் பயோ ரியாக்டர். ஸோ இந்த எல்லோ கலர்ல இருக்கிறது தான் நம்மளோட நியூட்ரிட்டிவ் மீடியம். அண்ட் இதுல நம்ம பாக்டீரியா போட்டுட்டோம். இப்போ பாக்டீரியா அதுல கல்ச்சர் ஆயிட்டு இருக்கு, வளர்ந்துட்டு இருக்கு. இந்த டைம்ல யூ ஷுட் மேக் ஷுர் தட் இட் இஸ் ஹேவிங் அ ஆப்டிமல் பிஹெச். ஸோ இந்த போர்ட், பிஹெச் போர்ட் வழியா நம்ம செக் பண்ணிக்கலாம், பிஹெச் கரெக்டா இருக்கா, ஆப்டிமமா இருக்கா. இன்கேஸ் அசிடிக்கா இருந்தா யூ கேன் ஆட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் பேஸ். இன்கேஸ் பேஸ் ஜாஸ்தியா இருந்தா யூ கேன் ஆட் லிட்டில் பிட் ஆஃப் ஆசிட். ஸோ சிமிலர்லி நம்ம தெர்மோமீட்டர் இந்த பக்கம் வச்சுட்டு டெம்பரேச்சரை கூட கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். சரிங்களா? ஸோ டெம்பரேச்சர் நிறைய இருக்கா கம்மியா இருக்கா அப்படின்றத பார்த்துட்டு நம்ம அதையும் கண்ட்ரோல் பண்ணிக்கலாம். ஓகேவா? அண்ட் இங்க பாத்தீங்கன்னா இந்த ஸ்டிரர் இருக்கு இல்லையா, இதுதான் வந்து இந்த நியூட்ரிட்டிவ் மீடியம் ஆஜிடேட் பண்ணிட்டே இருக்கும், அப்படியே கலக்குற மாதிரி கலக்கிட்டே இருக்கிறது. சரிங்களா? இந்த இப்படி நடத்தும் போது ஆக்சிஜனும் நல்லா உள்ள மிக்ஸ் ஆகும், ஆக்சிஜன் அந்த நியூட்ரிட்டிவ் மீடியம், ஸோ தட் பாக்டீரியல் growth நமக்கு நல்லா இருக்கும். ஓகேவா? ஸோ இப்போ உங்களுக்கு ஒரு கொஸ்டின் இருக்கலாம், சரி ஓகே இவங்க எல்லாரும் நியூட்ரிட்டிவ் மீடியம்ல இருக்கிறாங்க, அதனால இது வந்து ஸ்டிரிங் ஆர் அஜிடேஷனுக்கு யூஸ் ஆகுது. பட் இங்க பாருங்க, இந்த ஃபேன் வந்து நியூட்ரிட்டிவ் மீடியம்லயே இல்லை, அப்ப இது எதுக்கு இருக்கு, வாட் இஸ் த ஃபங்க்ஷன் ஆஃப் திஸ் ஃபேன்னு உங்களுக்கு தோணலாம். இது எதுக்குன்னா ஃபோம் பிரேக்கர், அதாவது இங்க மேல ஃபோம்லாம் வந்துச்சுன்னா அந்த ஃபோமை உடைக்கிறதுக்காக இது இருக்கு. ஓகேவா? அண்ட் வி ஹேவ் அ மோட்டர் ஹியர். ஸோ இப்படிதான் இருக்கும் ஸ்டிர் டேங்க் பயோ ரியாக்டர். இந்த பக்கம் நம்ம பார்க்கறது
ஸ்பார்கர் டைப் பயோரியாக்டர். இங்கே மற்றதெல்லாம் சேம் தான், பிஹெச் கண்ட்ரோல் சிஸ்டம், டெம்பரேச்சர் எல்லாமே சேமா இருக்கும். பட் ஒன்லி திங் இஸ் ஸ்பார்கர். அதாவது இப்போ இப்படி இருக்குன்னு வைங்களேன், இந்த ஸ்பார்கர் இதுல வந்து இப்படி குட்டி குட்டி ஹோல்ஸ் இருக்கும். அது இந்த பிக்சர்ல கொஞ்சம் சரியா காமிக்கல. இப்போ நம்ம ஆக்சிஜன், ஸ்டெரைல் ஏர் இந்த பக்கம் இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணோம்னா இந்த ஹோல் வழியா இப்படி பபிள்ஸ் வெளியே வரும். சரியா? இந்த பபிள்ஸ் வந்து அங்க அந்த அஜிடேட்டர் ஸ்டிர் பண்ணுச்சுல, அந்த வேலையை இந்த பபிள்ஸ் பண்ணிரும். இதை நல்லா மிக்ஸ் பண்றது, ஆக்சிஜன் அவைலபிலிட்டியை செக் பண்ணிக்கிறது எல்லாத்தையுமே இந்த பபிள்ஸ் கேன் டூ. ஸோ இங்கே யூ கேன் see that bubbles. ஓகேவா? இதுதான் பயோரியாக்டர், ஸ்டிர் டேங்க், ஸ்பார்கர் டேங்க், பயோரியாக்டர். அண்ட் லாஸ்ட் ஸ்டெப் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங். ஸோ இதுவும் வந்து 2017 கேட்டிருந்தாங்க. ஆக்சுவலா டவுன் ஸ்ட்ரீம் அப்படிங்கிறது நிறைய பசங்க என்ன நினைச்சுக்கிட்டாங்கன்னா, இது மொத்த ப்ரொடக்ஷனே முடிஞ்சு போச்சு, அப்ப இதை போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன் நினைச்சுக்கிட்டாங்க. அப்படி இல்லை, ப்ரொடக்ஷன் முடியல. ஆக்சுவலா இப்ப வந்து அந்த பாக்டீரியா நம்மளோட இன்சுலினை வச்சிருக்கு. பட் நமக்கு we need only that insulin, isn't it? We don't want that bacteria. So we have to separate. அந்த பாக்டீரியா உடம்புல இருந்து நம்மளோட இன்சுலினை நம்ம செப்பரேட் பண்ணி எடுக்கணும். ஓகேவா? செப்பரேட் பண்ணி பியூரிஃபை பண்ணி குவாலிட்டி செக் பண்ணி எடுக்கணும். ஸோ இதுவும் வந்து அந்த ப்ராசஸோட எண்டில் வர்றது தான். ஏன்னா ஆப்ஷன்ல போஸ்ட் ப்ரொடக்ஷன்லாம் கொடுத்துருந்தாங்க. ஸோ சில பேர் அது தப்பா செலக்ட் பண்ணிட்டாங்க. ஸோ டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங் இஸ் the separation and purification of the product after biosynthetic stage. Synthesis na formation, bio na ஒரு உயிர். சரிங்களா? ஸோ அந்த பாக்டீரியாவோட உடம்புல நம்மளோட ப்ராடக்ட் சிந்தசைஸ் ஆன பிறகு செப்பரேட் அண்ட் பியூரிஃபிகேஷன் பண்ண போறோம்னு அர்த்தம். ஓகேவா? ஸோ த ப்ராடக்ட் இஸ் ஃபார்முலேட்டட் வித் சூட்டபிள் ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ். ஸோ நம்ம செப்பரேட் பண்ணிட்டு பியூரிஃபை பண்ணிட்டு அதுக்கேற்ற ப்ரிசர்வேட்டிவ்ஸ் ஆட் பண்ணிட்டு கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ், குவாலிட்டி கண்ட்ரோல் டெஸ்டிங், இது எல்லாமே டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங் தான். இதுக்கப்புறம் தான் கமர்ஷியலைசேஷனுக்கு விடணும். ஓகேவா? ஸோ தட் இஸ் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங். செப்பரேஷன், பியூரிஃபிகேஷன், ப்ரிசர்வேட்டிவ் ஆட் பண்றது, கிளினிக்கல் ட்ரையல்ஸ் போறது, QC செக் பண்றது. ஓகேவா? ஸோ இது புரிஞ்சிருக்கும்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இங்கே பாருங்க என்னென்ன இருக்கு. சேஃப்டி, எஃபிகசி, ரெக்கவரி, காஸ்ட், இதெல்லாம் சேர்ந்தது தான் குவாலிட்டி கண்ட்ரோல். ஸோ தட் இஸ் டவுன் ஸ்ட்ரீம் ப்ராசஸிங். அவ்வளோதான். ஸோ நம்ம ஃபுல்லாக ப்ராசஸும் நான் டிஸ்கஸ் பண்ணிட்டேன். உங்களுக்கு கிளியராக புரிஞ்சிருக்கோன்னு நினைக்கிறேன். ஸோ இந்த பயோடெக்னாலஜி பிரின்சிபல் அண்ட் ப்ராசஸை நான் 3 செஷனாக பண்ணேன். ஒன்று இன்ட்ரொடக்ஷன் சொன்னேன், ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா டூல்ஸ். ஸோ டூல்ஸில் ஒரு 3 டூல் பார்த்தோம். அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்டு ப்ராசஸ் நான் எப்படி பிரித்து சொல்லி கொடுத்தேன், ஒரு 6 ஸ்டெப்பாக பிரித்து ஒவ்வொரு ஸ்டெப்லையும் என்னென்ன பண்ணுவோம், என்னென்ன ப்ராசஸ் அப்படின்லாம் பார்த்தோம். இதில் முக்கியமாக PCR ஞாபகம் வச்சுக்கோங்க. சரிங்களா? ஸோ ஐ ஹோப் திஸ் வீடியோ வில் பி வெரி வெரி யூஸ்ஃபுல் ஃபார் யூ. அண்ட் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் உங்களுக்கு இதுலேருந்து வரணும். ஓகே, தேங்க்யூ ஃபார் வாட்சிங்.